हेलो पिलामाने मु आज तुमको गोटे मोटिवेशन क्लास नहीं आसी। जदि तुमको भल लगे ताले लाइक करिवो, सब्सक्राइब करिवो, सांग मानक पाखरे शेयर करिवो। देखो मु स्मार्ट बोर्ड रे लिखी द एज रिलेटेड मोटिवेशन क्लास। ताहले एटा कोन ना एज रिलेटेड। प्रथमत मोर टार्गेट रे रही जे नवम रु दशम तत् संगे संगे ये जो एज रही 21 रे आमर गवर्नमेंट जो कही जो मैरेज एज अच्छे 21। तेणु मु तुमको आउ गोटे वर्ष देली सेटा 22 से कौन आस जानिबा जे जेते बेले पिला माने तुमे स्कूल रे एंटर करुच तुमर बयस यहाँ हूँ 6+। वर्तमान तुम्हें 10 वर्ष स्कूल रे पाठ पढ़िल ताले तो ताको जदि मिसेबा 10 वर्ष दशम जो पाठ पढ़ुच 10 वर्ष ताले तुमर एज है 16। तेणु तुमर एज वर्तमान 16 वर्ष। मोर तुमको अनुरोध जे तुमर जिते बड़े 16 वर्ष है तुम्हें स्कूल छाड़ी गल वर्तमान तुम्हें जदि मन कर 22 वर्ष रे हमको मैरेज करने को अच्छी बा कौटी ना कौटी आम निश्चित भाव आम उत्तरदायी हेबा जे आम जने नागरिक हेलु एवं आमको किसी ना किसी दायित्व नेबाकू पड़िबो। ताहले 22 वर्ष रे मुझे तुमको माइनस कली 22 - 16 समान वर्तमान तुमको 6 वर्ष रही। पास आउट पर तुमको केते अच्छी ना 6 वर्ष रही। तेणु जदि नवम पिला पढ़ुची ताले नवम वर्ष को आउ गोटे वर्ष बढ़ाई दियो सेटा है 7 वर्ष। तेणु ये जो 7 वर्ष तुम्हें जदि कंस्ट्रक्टिव वे रे ताको यूटिलाइज न कल ताहले तुमर आगामी वर्ष जो तुम्हें बंचब तुमको बहुत कष्ट अच्छे। तेणु मोर तुमको अनुरोध तुम्हें आपको भल भाव ध्यान देव जे यू हैव एंटर एट द 6 एंड नाउ तुम्हें ये 10 वर्ष पढ़ल एवं वर्तमान मोर बयस हूँ 16 वर्ष पर मु जदि जड़े नागरिक हेबी सेटा है मोर 22 वर्ष। 22 वर्ष पर निश्चित किए तुम पाखे पहुँची जीव बा दायित्व तुमको नेबा पड़ो। से दायित्व तुमको जदि तुम्हें ठीक भाव ये जो 6 वर्ष अच्छी ठीक भाव तुम व्यवहार कर जीवन आगामी भविष्य में तुम्हें कष्ट पाइब। तेणु भल भाव जदि तुम्हें तुम्हें ताको कौन कर गोटे वर्ष वन आफ्टर अनादर माइनस कर जीव। मन कर तुम्हें 16 है +2 गल +3 गल माइनस कर गला बेलू तुम +3 सर तुम +3 सरला तुम्हें जिते पीजी कर निश्चित तुम्हें 22 वर्ष रे पहुँची जीव। तेणु 22 वर्ष जिते पहुँची जीव जदि तुम पाखे एति वर्ष कर पुंजी नहीं किसी तुम पाखे जदि दुनिया रे ठिया बा कौन चाकरी टी पाइबापी तुम्हें योग्य विवेचित होउन ताले तुम्हें अनुतप्त कर जे मो ये पिला बयस बा छोट जिते पाठ पढ़ुला हाईस्कल कि कॉलेज रे मो प्रकृत भल ताको बुझीनी से तुमको मु अनुरोध करुच्ची निश्चित भाव में तुम्हें जो पिला माने स्कूल रे पढ़ुच आमर आम एक्चुअली आमर सिचुएशन को बुझुनु जे आमर आम विशेषकर आमर अनुसूचित जाति जनजातिर भाई मान को मु कहूँ जे आम बापा मानकर परिस्थिति सब बेले से माने
ବହୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବା ଭଲ ଅଫିସର ହେଲା କି ଭଲ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ଜାତି କିମ୍ବା ତୁମ ବାପା ମା ବା ତୁମ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ବା ତୁମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯେ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ଏ ସମୟକୁ ପୁରା କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଗତ ବର୍ଷର କ'ଣ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ହାସଲ କଲି, ମୋର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିଲା ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଠ ମୋର ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ହେଉ, ନବମ ହେଉ, +2 ହେଉ, +3 ହେଉ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବି ତ? ଏ ଆଶା ଭରସା ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ତୁମେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଏଇ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଅଛି ଏ 6 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଆଖି ପିଛୁଳାକୁ କେତେବେଳେ ପଳେଇଯିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସରିଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଇ 6 ବର୍ଷ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା କିଛି କୌଣସି ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 6 ବର୍ଷ ବି ବହୁତ କିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ 6 ବର୍ଷକୁ ତୁମେ କେମିତି କରିବ? ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସେଟ୍ ଏଇମ୍। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏଇମ୍ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇମ୍କୁ ସେଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ସବୁବେଳେ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ୱିଲ୍, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ୱିଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ୟାକୁ କରିବି, ଏବଂ ଟକ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଟକ୍। ଏଇମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବ। ଟକ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଏଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅମୁକ ହେବି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, କଲେ ହିଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କର ନା। ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ପ୍ରିସିୟସ୍। ସମୟ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଅସଫଳ ମଣିଷ ହେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ ନା କାହିଁକି ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ଏହା ମୋର ତୁମ ପ୍ରତି କାମନା ରହିଛି। ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି 6 + 10 = 16 -22, ଯେହେତୁ 22ରେ ଜଣେ ବାହା ହେବ, ତେଣୁ ବାହା ହେଲା ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ମେକିଂର ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କମ୍ ଲୋକମାନେ 22 ଆଫ୍ଟର କ୍ୟାରିୟର ମେକିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି 22 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କ୍ୟାରିୟରଟା ଗଢ଼ି ହେଇଥାଏ। ହୁଏତ ଚାକିରି ପାଇବାଟା ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ତୁମର ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। 6 ଇୟର୍ ଭିତରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଇୟର୍ ବା 7 ଇୟର୍, ନବମ ଯେଉଁ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ରହିବ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମନ ଦେଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟିକେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଟିନ୍ ଏଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଟିନ୍ ଏଜ୍ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆକୁ ତୁମେ ଗଣି ଟିନ୍ ଯେଉଁ ଗଣିବ 13, 14, 15, 16, 17, 18,
ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଟିନ୍ ଏଜର ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ୱେରେ ଏଇ ବର୍ଷକୁ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆକୁ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।